Jagdishan sir, thank you very much. JRCM, Mera Charge, Charge, and great welcome to the Tamil Nadu team. And also great welcome to Raju sir. It's a pleasure to be presenting the products with Raju sir. So, எல்லாவருக்கும் வணக்கம். Sir, I think your volume is very low, sir. Sorry, sir. Okay. Yes. I'll increase my volume like this. Raju sir, ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. ഞാനുണ്ട്. Oh, shit, right. Okay, so we'll start the session with a wonderful product. The product which doesn't require any scanning, the product which doesn't require any lab test, the product which does not require to know whether the person is healthy or not, a product which does not require that the person is on medicine or not. This can be given to each and everyone who is alive. The only criteria is the person should be alive. That's it. So this is a wonderful product, and most of the people, I still doubt they are taking it properly or not. So let's start. This is nothing but NutriCharge Veg Omega, which is absolutely needed for the cells. And you all know the body is made up of cells. And if the cells are not kept healthy, then that can create huge problem. And the main problem which we get in the form of disease or in form of any other problem with our health is basically because our cells are not healthy, number one. And above and all, because of the internal inflammation. If the internal inflammation persists, you will have all sorts of diseases and problems. And NutriCharge Veg Omega plays a very big role in clearing all this. So this is a wonderful nutrient. We'll be talking very deep about NutriCharge Veg Omega today, because it is required to understand what these products do to our body. And when I start presenting, most of you may come across a thought that, this was happening to me, or this was told by somebody to me. Oh, so this product will be helpful for them, right? So let us start that. So before that, back to Raju sir. Thank you, sir. Yes, sir. வணக்கம். நம்ம கிரேட் சுரேஷ் சார், த கிரேட் ட்ரைனர், நமக்காக இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைட்டீரியாவும் தேவையில்லை. ஒரு மனித உடல் ஒருத்தர் ஒரு உயிரி ஒரு மனிதனாக ஒருத்தர் இருந்தா அவருக்கு கண்டிப்பா இது தேவை அப்படிங்கிறப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இதுக்கு வந்து நீங்க தனியா ஏதாவது ஹெல்த் சர்டிபிகேட்டோ இல்ல இதுக்கு நீங்க மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்காக இதை தனியா எடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு தேவையும் இதற்கு கிடையாது. யாரெல்லாம் உயிரோட நீண்ட நாட்களுக்கு நன்றாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பொருள் தான் நம்முடைய இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா. ஸோ இந்த வெஜ் ஒமேகா பத்தி சொல்லும் போது ஒரு மனிதனுக்குடைய அதாவது உடல்ல என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இருக்குதோ அப்ப எல்லாத்துக்கும் தேவையான ஒரு அற்புதமான பொருள் தான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா. ஸோ அந்த வெஜ் ஒமேகா பத்தின விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதனால தொடர்ந்து இது வந்து யாருக்கோ அப்படின்னு இல்லாம இது நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு நம்மை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேருக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை நம்ம புரிந்து கொண்டு இந்த செஷனை நம்ம முழுவதும் கவனிச்சோம்னா இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவுடைய அற்புதங்களை பத்தி நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ் சார். Yes. Okay. So as Raju sir said, I request you all to write down whatever point you get from it, because it is very, very important that we should know the points so that we can talk to the people, we can understand, we can revise it. Okay. Otherwise, it will not remain in our mind for long. You'll forget. So it is better that you take a notebook or a diary and jot it down all the points which Raju sir says. Okay. As I told you in the beginning, omega-3 is a miraculous element, absolutely miraculous element. And why we say it is a miraculous element, you will come to know as we move forward, right? The first and foremost thing, at any stage of life, what is your age? It doesn't matter at all. About 10, everybody is on a place to take it, whether it's a male or female, that doesn't matter at all.
Whether it's a young boy or a girl, that doesn't matter at all. If it's a middle-aged guy or a middle-aged lady, that also doesn't matter at all. And the number second is at any state of health, whether you are healthy, whether you are unhealthy, whether you are totally unhealthy, whether you are bedridden, nothing matters. It is essential and beneficial. That's the only thing which I want to tell you. Yes, sir. சோ இந்த ஒமேகா 3 வந்து ஏன் மிராக்குலஸ் பொருள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒமேகா 3 வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம உடல்ல பல அற்புதங்களை பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பொருள் அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 ஏன் மிராக்குலஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து கவனிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதாவது இந்த ஒமேகா 3 அப்படிங்கிறது யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எந்த நிலையிலலாம் நம்ம போக போறோமோ அந்த எல்லா நிலைக்கும் தேவையானது. அதாவது ஒரு 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட 10 வயதுக்கு மேல இருந்து நம்ம எல்லாருமே உபயோகிக்க வேண்டிய, எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய, அதாவது உங்களுடைய கடைசி காலம் வரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஒமேகா 3 அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ இதுல வந்து நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பையனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு பொண்ணா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஆடவராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு மகளிரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வயது முதிர்ந்தவராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வயது முதிர்ந்த ஒரு பெண்மணியாக இருக்கலாம். யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் இது மிக மிக அவசியமானது. அவங்க எந்த நிலையில இருந்தாலும், அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் இருக்கு, ஹெல்த் இல்ல, எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையாக இருந்தாலும், அவங்க ஆரோக்கியம் இல்லாமலும் ஆரோக்கியத்தோட இருந்தாலும் கட்டாயம் இன்றியமையாமல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஒமேகா 3. எஸ். Yeah. Yes. Now that's the reason why we say that omega 3, it is an essential fatty acid, right? It's an essential fatty acid. It's a fat, but this fat is very, very important fat. And that's why it is called as it is essential for life. Because as you know, the cell has got a cell membrane, and that cell membrane requires a lot of nutrients, but the most important being the three, that is protein, water, and omega 3. So when protein we don't take adequately, that is very, very clear, because most of the people are not that much healthy, and in Indians, the 90% of the Indians lack protein. So adequate amount of protein is not getting in. So that's another big problem. Water intake is also very bad. People don't drink enough water. And third, omega 3, nobody knows what actually it is. So, and from where we'll get, because the body doesn't make it, and the vegetarian food, you will not get it. So it's again a big problem. And that's the reason why in India, 95% of the people doesn't have omega 3 in their body. So the cell is normally unhealthy. And that's the reason why all these dangerous disease like cancer also gets into you. So omega 3 is an essential fatty acid, which is very, very essential for life. And that's the reason why it is called as good fat, and that cannot be replaced by any other nutrient in our body. You cannot replace omega 3 by any other nutrient. That, okay, omega 3 is not available, so I can take this or that. No, you need to take omega 3 for omega 3. That's it. And it is very, very essential. Yes, sir. எஸ் சார். அப்போ நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ஒமேகா 3 ஏன் இன்றியமையாதது, ஏன் இதை எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்முடைய உடல் என்பது செல்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அப்ப இந்த செல்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுவர் வந்து ஆங்கிலத்துல மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செல் சுற்றுச்சுவர் எதை உள்ளடக்கியது? இதுக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் தேவை. அதுல ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா 3 முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் தேவை. அந்த சத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது புரதம், அதுக்கப்புறம் நீர், அதுக்கப்புறம் ஒமேகா 3. அப்ப நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே தெரியும், புரதத்தை பத்தின ஒரு பேசிக் நாலேஜ் நம்ம யாருக்குமே இல்லை. 90% இந்தியர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான புரதத்தை பத்தின ஒரு நாலேஜும் கிடையாது, அதை எடுத்துக்கொள்வதும் கிடையாது. ரெண்டாவது, நமக்கு நல்லாவே தெரியும், நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் தண்ணி, அது இதுல நிறைய நம்ம இந்த இதுல இருக்கிற நிறைய பேருக்கே தண்ணி ஒழுங்கா குடிக்கிறதே கிடையாது. மூன்றாவது ஒமேகா 3 நம்முடைய சாப்பாட்டுல கிடையாது. முக்கியமா நாம சைவம் இல்லது வெஜிடேரியனா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய உடல்ல, நம்முடைய உணவுல அதிகமா ஒமேகா 3 இல்ல. சோ இதனாலதான் இன்னைக்கு இந்தியாவில கொடிய நோய்களான கேன்சர் போன்ற நோய்கள் வருவதற்கான முக்கிய காரணம். சோ ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஒமேகா 3 ஒரு குட் ஃபேட், நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு நல்ல ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா ஒரு ஒமேகா 3 ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வேற எந்த ஒரு நியூட்ரியன்ஸும் கிடையாது. ஒமேகா 3க்கு நீங்க ஒமேகா 3 எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களுடைய உடம்புல அந்த தேவையான நியூட்ரிஷனை அது உடம்பு எடுத்துக்கொள்ளும். வேற எந்த ஒரு பொருளாலையும் இந்த ஒமேகா 3 நாம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் இது ஒரு எசென்ஷியல் ஒமேகா 3 ஃபேட்னு நம்ம வந்து இதை நம்ம சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். எஸ் சார். So now this is, you need to pay a little attention to understand actually this
This looks very tough, but it is very easy. Just listen to what we are saying and write it down. Okay. As we told you in the beginning, omega-3 is an integral part of our cell membrane, right? Just now only Raju sir said about the cell membrane. And this membrane contains, basically what it contains, protein, water, and omega-3. Now you can see over here, this is a electron microscopic view of the cell membrane, where you can see this blue color part is protein. The red color is omega-6 and the yellow color is omega-3. So this is the ingredients which you find in the cell membrane, right? Now, what actually happens, that we'll talk now. So that picture, this picture have been shortened and enlarged. Okay, this is how it is. So every cell membrane of our body is formed when omega-3 and omega-6 have the right balance. Right now, what actually happens is omega-3 is not manufactured or formed in our body, and you don't get it from the food actually. Hardly you get it from the fish, that's all. Otherwise, you don't. But omega-6 and omega-9, basically the body prepares. The body will prepare. So what will happen is always omega-6 will be more than omega-3. And this imbalance and the distance between omega-3 and omega-6 is very, very high now, because omega-3 is very less in your body, omega-6 is very high. And minimum criteria is that it should have a right balance, but it is not. So when it is not in a right balance, what actually happens is this particular cell membrane will become rigid and hard, and it will crack. And when it will crack, everything will get into the cells. All toxins, all good and bad material will enter into, and the cell will be tortured or killed. So I'll tell you in details as we move forward. Yes, sir. சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் ஒரு நோட்டு பென் எடுத்து இதை தொடர்ந்து கவனிங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தகவல் தான் சார் சொல்றது. ஸோ இது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா பின்னால நிறைய பேர்ட்ட சொல்றதுக்கு இது பயன்படும். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒமேகா-3 முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்முடைய செல் மெம்பரேன் நம்ம சொன்னோம். இந்த செல் சுற்றுச்சுவர் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது? புரதத்தினாலும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா-3 நீராலும் உருவாக்கப்பட்டது. இதுல முக்கியமா இந்த நீல கலர்ல தெரியறது வந்து புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர்லயும் எல்லோ கலர் தெரியுது பாத்தீங்களா? அதுல ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிறது வந்து ஒமேகா-6 ஆகவும், எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது ஒமேகா-3 தான இந்த செல் மெம்பரேன்ல இவைகள் ஒரு சரியான பேலன்ஸ், அதாவது சரியான அளவுல வந்து இவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சோ இதுதான் ஒரு செல் மெம்பரேன் அப்படிங்கிறது. இந்த செல் மெம்பரேன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா-3யும் ஒமேகா-6ம் பேலன்ஸா இருந்தா அது ஒரு ஆரோக்கியமான செல் சுற்றுச்சுவராக நம்மளால கருத முடியும். ஆனா இயற்கையிலேயே ஒமேகா-3 நம்முடைய உடல் உருவாக்குவதில்லை. நம்முடைய உணவின் மூலமாக மட்டும்தான் ஒமேகா-3 நம்முடைய உடலுக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா ஒமேகா-6 அல்லது ஒமேகா-9 இவை எல்லாமே இயற்கையாவே நம்முடைய உடம்பே உருவாக்கி கொள்கிறது. சோ இப்ப நம்முடைய உணவுல இப்போ இந்த ஒமேகா-3 இல்லைன்னா சிலர் வந்து ஃபிஷ் சாப்பிடுறாங்க, அது வந்து கொஞ்சம் கிடைக்குது. பட் அதிகப்படியா பார்க்கும்போது இந்த ஒமேகா-3 நம்முடைய உணவுல இல்ல அப்படின்னா, இந்த ஒமேகா-6 அதிகரிக்கும் போது இந்த செல்லுடைய மெம்பரேன் என்ன ஆகுது? ரிஜிட் ஆகுது. அதாவது ரொம்ப திடமாக மாறி உடையும் நிலைக்கு போய்விடுகிறது. அப்படி இந்த உடையும் நிலைக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்னா, செல் சுற்றுச்சுவர்ல அந்த மெம்பரேன் எதை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அங்க இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத விஷப்பொருட்கள், நீர், தேவையில்லாத விஷயங்கள் அது எல்லாமே உள்புகுந்து செல்லுக்குள் புகுந்து செல்லை சின்னாபின்னமாக்கிவிடும். அந்த செல் இறக்கின்ற நிலைக்கு போய்விடும். சோ அதனாலதான் ஒரு ஒமேகா-3 சரியான அளவுல இருந்ததுன்னா அந்த செல் மெம்பரேன் மிக ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும். சோ இதற்காகத்தான் ஒமேகா-3 மிக அவசியம் என்று நாம சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். எஸ் சார். Now, actually, omega-3 is the structural component of each membrane. So, whatever membrane is there in our body, omega-3 is the structural component of every membrane. Okay. Now, omega-3 is important to keep the cell membrane soft and flexible. As I told you, if omega-3 is less and omega-6 is more, the cell membrane will become more rigid and very hard, and it will crack. Now, omega-3 is very, very important to keep the cell membrane soft and flexible. So, what is required? Either omega-3 and omega-6 should be in a normal balanced position, or omega-3 should be more than omega-6. So if omega-3 is balanced with omega-6 or omega-3 is more than omega-6, the cell membrane will become soft and flexible. So what will happen is it will not allow any ingredient which can cause harm to the cell to enter the cell. So it will act like a gatekeeper or a security over there, and all the toxins which is trying to impart it into the cells will not be allowed to enter, and the cell will remain absolutely healthy. Now I'll show you one more thing. Look at this. Omega-3 taken from an external source
is used in the formation of cell membrane of our body. So it is very, very clear to you. Now, you need to take something from outside to get omega-3, right? And if omega-3 is not there, these are the problems which you are going to face. And I'll move a little more further and I'll tell you more. Yes, sir. ஸோ அதனாலதான் இந்த ஒமேகா 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்லுடைய மெம்பரேன், அதாவது செல்லுடைய சுற்றுச்சுவர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பான ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறத அது கட்டுறுதியான, நம்ம எப்படி வீட்டுல வந்து வீட்டுடைய சுவர் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு உறுதியான அமைப்பு தான் இந்த ஒமேகா 3 வந்து செல் மெம்பரேன்ல இருக்குது. ஸோ அது இருந்தா செல் மெம்பரேன் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக திடமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஒமேகா 3 ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சார். ஸோ இந்த செல் மெம்பரேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம சொன்னோம் ஒமேகா 6 விட ஒமேகா 3 இருக்குது, கொஞ்சம் பேலன்ஸா இருக்குது, அல்லது ஒமேகா 6 விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குதுன்னா அந்த செல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிளெக்சிபிளா இருக்கும், வளைந்து நெளிந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையுடைய மிருதுவாகவும் இருக்கும். இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல் சுவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத காரணிகள், செல்லிற்கு அபாயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகள், விஷப்பொருட்கள் இவை எதுவும் உள்ளே போகாம கேட் கீப்பர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு அரணாக இது செயல்பட்டு நம்முடைய செல்லை பாதுகாக்கக்கூடியது. அதனாலதான் ஒமேகா 3 அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த செல் பாதுகாப்புடன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ இதுல அதுதான் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஒமேகா 3ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம உடம்புல உணவின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருள். சோ இந்த ஒமேகா 3 சரியான அளவுல நம்ம உடம்புல இருந்தது அப்படின்னா செல்லுடைய அமைப்பு பாதுகாப்புடன் இருக்கும். எந்தவித வெளிக்காரணம் இல்லாம இது பாதிப்பு அடையாம நீண்ட நாட்களுக்கு நம்முடைய செல்லை ஆரோக்கியமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளும். எஸ் சார். Yeah. Now look at this. Now here another big whatever issues we have dealt now, I'll be explaining it very clearly now. You will understand much more. Now the soft and flexible membrane, that means omega-3 is more and omega-6 is less, or omega-3 or omega-6 is balanced. So in that situation, the cell membrane is very healthy, right? So what will happen? The soft and flexible membrane with adequate omega-3 releases particles. It will release particles. Which will release particle? Omega-3 will release particles that exchange information with other cells to reduce inflammation in the body. Because as I told you, the inflammation or the internal inflammation, whatever happens is because of the lack of omega-3 in our body. So when omega-3 is more, it will release particles and it will give information to other cells saying that we have got enough and more omega-3 here, so don't inflammate. Just like that, you are in a class, your class teacher is absent, you will make all lots of noise and you will have your own you make it a playground. But when you understand that the class teacher is there, you will be absolutely silent and you will only respect and you will only obey what the teacher says. Similarly, here also, omega-3 is more, the cells will behave absolutely properly without giving any inflammation. And if the inflammation is not there, you will not have any problem. You will have absolutely fantastic cell, fantastic body, fantastic health. Yes, sir. சோ இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய தகவல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல் சுவர்ல அல்லது செல் மெம்பரேன்ல இருக்கக்கூடிய ஒமேகா 3, அதாவது பாதிக்கு பாதியாகவோ அல்லது ஒமேகா 6 விட அதிகமாக இருக்கும்போது அதிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த வேதிப்பொருட்கள், அது அனுப்பக்கூடிய இந்த வேதிப்பொருட்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மற்ற செல்களுக்கு அனுப்பி இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது. அதுதான் ஒமேகா 3 முக்கியமான பயன். அப்போ நம்ம உடம்புல உள்பகுதியில நமக்கு தெரியாம நிறைய இடங்கள்ல வீக்கங்கள் ஏற்படுகிறது. இந்த வீக்கம் நமக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை பிற்காலத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அல்லது வீக்கத்தை ஏற்படுத்த விடாமல் தடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை செய்வதுதான் இந்த ஒமேகா 3. உதாரணத்துக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வகுப்பறையில பசங்க எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு சண்டை போட்டு ஏதோ ஒரு சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அந்த ரூம்ல டீச்சர் இருந்தாங்க அப்படின்னா பசங்க அமைதியா இருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் எந்த ஒரு செல் சுவர்ல ஒமேகா 3 அதிகமா இருக்குதோ அப்போ அங்க இன்ஃப்ளமேஷன் வீக்கம் என்பது ஏற்படாமல் அந்த உடல் பாதுகாப்போட இருக்கும். சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 இருக்கும்போது அந்த உடல் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லாம வீக்கம் ஏற்படாம ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு அது உதவி செய்கிறது. எஸ் சார். Now, if there is less omega-3, just opposite of that, whatever we said, just opposite of that. If there is less omega-3 in the body, then major part of the cell membrane will be made of omega-6, and omega-6 is basically made in our body. So, such membranes, as I told in the beginning, membranes are less flexible and it will be rigid. Now, you can see over here, it is more reddish, the yellow part is very less. That means omega-6 is more,
omega-3 is less. Now, whatever we said, again opposite of this. If major part of membrane is made from omega-6, again the membrane releases particles that increase internal inflammation in the body. It says that the teacher is not their boss. Today is our day. Enjoy. Similarly, that here the omega-6 content is more. So the membrane will release particles which will increase internal inflammation in the body. And my dear friends, please write it down, these 2 lines in your heart. And what is that? Internal inflammation is the main cause of almost every disease in the body. Very, very important line. Keep it in your heart for life. Yes, sir. இப்போ அதற்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, அதற்கு எதிர்மறையா நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, omega-6 அதிகமா இருக்குது. அதாவது நம்முடைய செல் சுவர்ல omega-6 omega-3 விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா, அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை தான் இப்ப நம்ம அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் அதுல பார்க்க போறோம். என்ன, omega-6 அதிகமாக இருக்கும்போது அது வெளியிடக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அது உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷனை ஏற்படுத்துவதற்கான காரணிகளை உருவாக்குறது. உடல்ல வீக்கம் உருவாவதற்கான காரணிகளை உருவாக்குறது. எப்படி? கிளாஸ் ரூம்ல டீச்சர் இல்லைன்னா பசங்க அட்டூழியம் பண்ணி ஒருத்தர் அடிச்சு பெஞ்சை உடைச்சு அக்கிரமம் பண்ற மாதிரி இந்த omega-6 அனுப்பக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போயிட்டு உடம்புல வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நல்லா குறிச்சுக்கீங்க, உங்க மனசுல இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்குங்க. இன்டர்னல் இன்ஃப்ளமேஷன் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய இந்த வீக்கம் அப்படிங்கிறது தான், இதுதான் மிகப்பெரிய மூல காரணம். நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய பல வியாதிகளுக்கு மூல காரணமே இந்த இன்டர்னல் இன்ஃப்ளமேஷன் தான். அது எதனால நடக்குதுன்னா, omega-6 அதிகமா இருக்கும் போது அதுல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அது உடம்புல வீக்கத்தை ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய நோய்களை உருவாக்குவதற்கு காரணமாகிறது. எஸ் சார். Yeah. Now look at this. Omega-3, you don't call this like all those words which is written over there, all the lines. Just I'll read some important point that also is required to keep in your mind. Omega-3 or PUFA positive effect is attributing to the ability to reduce inflammation. So what all said here, I will summarize here. The key benefit of omega-3 is that it decreases inflammation in the body. That's the only thing which you need to remember. Okay. So if you take omega-3 adequately, it will reduce inflammation in the body. And if the inflammation is reduced in the body, hardly you will have any disease. Your cell will remain absolutely healthy. So if the cells are healthy, the whole part is made up, whole body part is made up of the cells only. So the body structure will be healthy, the skin will be healthy, the nerves will be healthy, the body organs will be healthy, the blood will be healthy, the bones will be healthy, the muscles will be healthy, every part of your body will be healthy. So you will not have any problem whatsoever. Yes, sir. சோ இதுல என்ன விஷயம்னா, முதல்ல சொன்ன அதே விஷயம்தான். அதுல இன்னும் ரொம்ப தெளிவா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, omega-3 அதாவது இந்த பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடம்புல நேர்மறையான விஷயங்களை ஏற்படுத்துது. சோ உடம்புல வீக்கம் என்பது வராம அதை குறைத்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணமாகிறது. சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, the key benefit of omega-3 decrease the inflammation in the body. அப்போ இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லைன்னா அந்த omega-3 நல்லா செறிவுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் இருந்தால் அதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான திசுக்கள் ஏற்படும். ஆரோக்கியமான திசுக்கள் இருந்தால் ஆரோக்கியமான உறுப்பு இருக்கும், ஆரோக்கியமான தோல் இருக்கும், ஆரோக்கியமான நம்ம உடல்ல இருக்கிற பல உறுப்புகள் ஆரோக்கியமா செயல்படும், தசைகள் ஆரோக்கியமா இருக்கும். நீண்ட நாட்களுக்கு அந்த நபர் ஆரோக்கியமாக செயல்படுவதற்கு omega-3 சரியான முறையில செறிவுற்று இருக்கும் போது அவர் நன்றாக ஆரோக்கியமாக நோய் நொடியை இல்லாம வாழ்வதற்கு இது மிகப்பெரிய அளவு உதவி செய்யும் என்பதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம். Yeah. Now, another very, very important point I am going to say, because most of the people comes to me and says that, you must have also heard that, sir, the end part of my hands, the fingers is shivering. It is not have any sensation. The fingers and the leg or the extremities of our body has become numb. So there is some problem to me. So what actually the doctors do, they go and tell them that go and check the sugar level in your body, the cholesterol level in your body. Say all sort of things they do, but still they don't find anything. Everything is okay. Then what is this? The only problem, what you find over here is, it is that your nerve cells are degenerating. Nerve cells are degenerating. So the membranes of nerve cells are also made of omega-3. So what is the main cause? It is not that if the person has got sugar. It's not the person has got cholesterol. It is not the person has got any other problem. The only problem is he lacks omega-3.
But unfortunately, what actually happens? Most of the people take anti-diabetic drug, anti-hypertensive drug, anti-cholesterol drug, which is not required at all there. The only remedy is you take omega-3 because the nerve cells has become weak and it is getting degenerated. And why it is weak? It is because omega-3 are the structural component of the brain and are indispensable for neural membrane synthesis. So wherever nerves are there, omega-3 is also there. It should be there, in fact. And now what actually happens? If the omega-3 is less, the whole part area will be totally numb and totally die. So as the age progresses, the nerves become weak, the nerve cell become weak. So if you give omega-3 adequately, what will happen? It will create neural membrane synthesis. So the neural membrane will synthesize, and what will happen? The neurons will not die, it will remain there. So what will happen? Whether your age is going towards the other side, you will go the other side. That means you are getting older, but you will become younger. That's it. Yes, sir. இன்னொரு முக்கியமான தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ஒரு மாதிரி மயக்க சூழ்நிலையோ, இல்லைன்னா ஞாபக மறதியோ, இல்லைன்னா கால்கள்ல வந்து அடிக்கடி வலி, வீக்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும். சோ இதுக்கெல்லாம் நாம போயிட்டு டாக்டரை பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாக்டர் சொல்லுவாரு, நீங்க வந்து சுகர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க, கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கன்னு. ஆனா எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்தாலும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் அவருக்கு இருக்காது. இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நபருக்கு வயதாக என்ன ஆகுது? அவருடைய மூளைத்திறன் செயல்பாடும், அவருடைய அதாவது நரம்பு செல்களும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவை வந்து வீக் ஆகி, அதாவது அவை வந்து தளர்வடைந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இது வயதாகவும் நடக்கக்கூடியது. அப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நாம சேர்த்துக்கணும். நம்முடைய மூளையும், நம்முடைய நரம்புகளும் அதனுடைய செல்கள் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது முக்கியமாக ஒமேகா-3 தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்ப இந்த ஒமேகா-3 குறையும் போது அது ரிஜிட் ஆகுது. அது வந்து ஒரு நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப உடைந்து போக நிலைமையில இருக்குது. சோ அதனாலதான் அதற்கு சரியான வேலை செய்ய முடியாம நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா டயர்ட்னஸ், மற்ற பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணமாயிருது. அப்போ ஒமேகா-3 நாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் நம்முடைய செல் மெம்பரேன், அதாவது நம்முடைய அந்த நரம்பு செல்கள் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகி மீண்டும் அது ஆரோக்கியமான நிலையில இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒமேகா-3 வந்து உதவி செய்யும். சோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாம, நரம்பு சம்பந்தமான எந்த ஒரு கோளாறுகளும் ஏற்படாம நீங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாட்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒமேகா-3 நம்முடைய நரம்பிலும் மூளையிலும் அது செயல்படுகிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் சார். Now, look at this. These are the nerve cells, and these are connected to each other, and it will be more than lakhs and lakhs in our body. So I'll show you that another picture before getting into, so that you can understand. This is one nerve cells. This is neuron, right? And this is the antennas-like structure which you can see. This is a cell body, and these are the tentacles-like thing. What actually happens is, if the impulse happens, it will be taken by this, and it will transferred out to, it will be transferred to the other neuron. Just like this, it will be here in the end. So every neuron ends with an axon, and this is what actually it is. So like this, as you can see in this picture, look at this. This is ends in here again. So lots of neural structure is there, right? And consumption of omega-3 is very, very important for healthy and proper functioning of the nervous system. So if at all you place your hand on a very hot plate and you don't find any sensation, it tells that your neurons are gone. If somebody bites you, you don't have any feeling, it tells that your neurons are gone. And over and above, if you are a diabetic, then this will be little more serious, because we will not understand whether the pain is there or not. So omega-3 is also necessary for synthesis of new nerve cells and repair old cells. So the neuron, which is called as nerve cells, the new nerve cells will be synthesized and the old cells will be repaired and made perfect. So what will happen? The neurons will be absolutely perfect, and your nervous system will absolutely work properly. And omega-3 supplementation, my dear friends, has a beneficial effect on adult neurogenesis. That means when you are getting older, the neurons will produce if you take omega-3. And if you don't take omega-3, as you get older, the neurogenesis will not happen. The new neurons will not form. So whatever neurons are there, that also will die. And you can understand.
people starts forgetting things. They go to Alzheimer's, they go to dementia, they go to, they are not able to even recognize things. They don't even be able to walk, or they able to do any other things because of the neural problem. Right? Okay, this I'll tell that. Yes, sir. எஸ் சார், தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒமேகா-3 அப்படிங்கிறது நம்முடைய நரம்பு மண்டலத்துக்கு அதனுடைய இயக்கத்திற்கு தேவையான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒரு நியூரான் செல், அதாவது நரம்பு செல், ஆங்கிலத்துல நியூரான் சொல்றாங்க. இந்த நரம்பு செல் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்னுல இருந்து வரக்கூடிய தகவல்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு வந்து பரிமாறப்படுகிறது. அப்போ இந்த இம்பல்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த பரிமாற்றம் ஒரு செல், நியூரான் செல்ல இருந்து இன்னொரு நியூரான் செல்லுக்கு சரியாக கடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த நியூரான் செல்ஸ் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு ஒமேகா-3 மிக அவசியம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அப்போ ஒமேகா-3 சரியான அளவுல இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நெர்வுல இருந்து இன்னொரு நெர்வுக்கு, செல்லுக்கு வந்து சரியான முறையில அந்த தகவல் பரிமாறப்படும். இல்லைன்னா இப்போ ஒருத்தர் கடிச்சாலோ இல்ல நீங்க ஒரு நல்ல சூடான பாத்திரத்துல கை வச்சாலோ உங்களுக்கு அந்த உணர்ச்சியை சரியாக உணர முடியாது. இதுல முக்கியமா நீங்க ஒரு நீரிழிவு நோயாளியா இருந்தா இது இன்னும் ரொம்ப 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 மோசமான நிலைக்கு உங்களை கொண்டு தள்ளிவிடும். சோ அதனாலதான் ஒமேகா-3 வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நர்வு செல்ஸை புதிதாக உருவாக்குவதற்கும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய செல்ஸை ரிப்பேர், அதுல இருக்கக்கூடிய கோளாறை சரி செய்வதற்கும் மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு முக்கியமான பொருளாக இது தேவைப்படுகிறது. அதனாலதான் வயசாக நீங்க ஒமேகா-3 எடுத்துக்கல அப்படின்னா உங்களுடைய நர்வு செல்கள் தொடர்ந்து சேதாரம் அடைந்து இன்னைக்கு நிறைய நோய்கள் சொல்லக்கூடிய அல்சைமர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிமென்ஷியான்னு சொல்லக்கூடிய பல நோய்கள் வந்து நீங்க யாருன்னே கண்டுபிடிக்காத, உங்களுடைய ஞாபகமே நீங்க யாருன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஞாபக மறதி நோயாக இன்னைக்கு மாறக்கூடிய நிலைமை போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகா-3 சரியாக எடுத்துக்கொள்ளாம உங்களுடைய நியூரான் செல்ஸ் வந்து அதனுடைய தன்மையை இழந்து விடுகிறது. சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, ஒமேகா-3 சப்ளிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட் ஃபார் அடல்ட் நியூரோஜெனிசிஸ், அதாவது வயதாகும் போது உங்களுடைய செல்களை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கும், நியூரோ செல்களை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கும், அது சரியான முறையில ரிப்பேர் செய்து சரியாக இயங்குவதற்கும் ஒமேகா-3 மிக 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 அவசியமானது. எஸ் சார். Yeah. Now look at this. As I told you, these are the neurons, right? It's just like an electricity wire, where you can see the original wire is inside. It has got insulation over that, rubber insulation, plastic insulation. So what actually the insulation do? It keeps the wire healthy. It keeps the surrounding area also healthy. Now look at this. This is just like that, the healthy nerve cells, because the insulation-like structure is still there. But here you can see this insulation-like structure is damaged, and the axon which is traveling through is exposed. So this damaged cell will lose its functionality and it will die very soon. And when these type of neurons start dying, earlier will happen. So cell membranes of nerve cells are also made of omega-3, and omega-3 is also needed to build new cells and repair old cells, as I told. So just understand one thing, that if you want to keep yourself absolutely healthy, omega-3 is a very, very integral part of our health. And if it's not taken properly and adequately, all sorts of problems may enter into our body. And that's the reason why you can see around so many unwanted happenings are happening. The doctors or the hospitals are making money from that. And it's been said that, if you take NutriCharge Veg Omega, or for that matter, omega-3, adequately, continuously for a very long time, the chance of getting heart diseases reduces. Right? That I'll tell you as we move forward. Yes, sir. இந்த ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு நம்ம வந்து வாழ்க்கை முறையில பார்க்கும்போது ஒரு இன்சுலேட்டட் ஒயர் மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்முடைய செல் மெம்பரேன், அதாவது அந்த நியூரோன், அதாவது நரம்பு செல்கள் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் இது. அப்போ நன்றாக சுற்றப்பட்ட ஒரு நியூரானும் சரியாக சுற்றப்படாத ஒரு நியூரானும் தான் இங்க எடுத்துக்காட்டா கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஒரு நல்ல இன்சுலேட் பண்ண ஒயர் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஆனா இன்சுலேஷன் செய்யப்படாத அந்த ஒயர்ல வந்து பாதிப்பு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்முடைய மூளை நரம்பு செல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிற செல்லுக்கு வந்து அதனுடைய இயக்கம் நன்றாக இருக்கும். அந்த இன்சுலேஷன் இந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க, அது சரியாக இல்லாத அந்த செல் கொஞ்ச நாள்ல இறந்து விடும். சோ
அந்த நியூரோ செல் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கும் அது இன்சுலேஷனோட நன்றாக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப தேவை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா 3. அப்ப இந்த ஒமேகா 3 இருந்தாதான் நம்முடைய நர்வு செல் நன்றாக ஆரோக்கியமாக நீண்ட நாட்களுக்கு செயல்படும். இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னா அதற்கு ஒரே உதாரணம் நம்மை சுத்தி நடக்கக்கூடிய பல நிகழ்வுகள். நம்ம சுத்தி எத்தனை பேருக்கு எத்தனை வியாதிகளோட இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இதையெல்லாம் வந்து பணமாக மாற்றிக் கொள்வதற்கு ஒரு கூட்டமாக இன்னைக்கு வந்து மருத்துவத்துறையில நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ நீங்க இந்த பிரச்சனைகளுக்கு போக வேண்டாம். நீண்ட நாட்களுக்கு உங்களுடைய உடல் இயக்கம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒமேகா 3யை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தால் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். முக்கியமாக உங்களுடைய இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஒமேகா 3 மிகவும் அவசியம். எஸ் சார். Yeah. So the cell membranes, as I told you, need to be kept healthy. And these cell membranes are like gatekeepers of all our cells, admitting, as I told in the beginning, healthy nutrients and barring all damaging substances. Okay. And even a 1% decrease in omega-3 in our body can cause tiredness, continual low energy levels, fatigue, lack of energy, feeling down, and aching muscles and joints. And all this happens if 1% decrease in omega-3. And I tell you, in people around us, the percentage of omega-3 less in their body is very, very high. So what all is written here, if you lack 1%, just imagine if more than 1% is not there, what all will happen. Very, very important point, my dear friends, to understand. Okay. சோ நம்ம முதல்லயே சொன்னோம் ஒமேகா 3 வந்து நம்முடைய செல் மெம்பரேன்ல வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா ஒரு கேட் கீப்பர் மாதிரி. அதாவது எது செல்லுக்கு உள்ள போகணும், நல்ல விஷயங்கள் எது போடுமோ அதை மட்டும் அனுமதிக்கும். தேவையில்லாத விஷயங்களை இது செல்லுக்குள்ள அனுமதிக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கேட் கீப்பராக செயல்பட்டு நம்முடைய செல்லை உடல் செல்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பொருள் தான் இந்த ஒமேகா 3 என்பது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அது மட்டும் இல்ல, 1% நம்முடைய உடம்புல மொத்த உடம்புல 1% அதனுடைய அளவுல ஒமேகா 3 குறைந்தாலே மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அதுல முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேட்டிக், அதாவது நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோர்வு உடனடியா ஏற்படும். அதே மாதிரி உடல்ல ஆற்றல் என்பது குறைந்து போகும். நீங்க ரொம்ப சோர்வாக காணப்படுவீங்க. எந்த விதத்திலயும் உங்களுக்கு நாட்டம் இருக்காது. அதே மாதிரி உங்களுடைய தசை செல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வலி, உங்களுடைய ஜாயிண்ட்ஸ்லயும் மசில்ஸ்லயும் வலிகள் வந்து ஏற்படும். அதற்கு காரணம் என்னன்னா ரொம்ப கண்டிப்பா இதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளை சுத்தி எத்தனையோ பேர் இதே மாதிரி நம்ம நிறைய பேரை பாக்குறோம். அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அவங்க உடம்புல 1% ஒமேகா 3 குறைஞ்சாலே இந்த நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டு விடுவாங்க. சோ இதுதான் ஒமேகா 3 குறைவதனால ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள். இதை கண்டிப்பா நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன் சார்? How is omega-3 beneficial for us? Now we have learned about omega-3 and what all it can do. Now how it can be beneficial for us. Okay. Now look at this. Point by point you write down. This will be definitely of a great help to you. Omega-3 helps in keeping the heart healthy. And my dear friends, till some years, 1 or 2 years back, we have not seen any cardiologists writing omega-3 in their prescription. But now, because of the immense pressure which we are giving to the people around, slightly omega-3 has started entering, but still it's not adequate. So omega-3 helps in keeping the heart healthy. And if the heart is made healthy, what sort of medicines which you take for lifetime can be avoided. Number 2, omega-3 helps in reducing bad cholesterol. And for bad cholesterol, that is LDL cholesterol is high. How many people take medicine and for how long? Continuously, till their death they take. Still, they don't find any relief from it. And it not only reduces cholesterol, bad cholesterol, but also triglyceride. And triglyceride is the most important villain which blocks the blood vessel. And that's how the people say that you have got 2 blocks, 3 blocks, you go for angiogram, angioplasty, and ultimately to bypass. So these are the perfect blood vessel, and triglycerides and calcium all together has made blocked this. And you can see the diameter is reduced here. So the blood is flowing smoothly here, but the flow of blood is hampered here. So the pressure will increase here. And when the pressure increases here, it gives pressure back to the heart. And after this, the blood is less. So again, pressure increases to bring the blood to the heart. So
both the side heart is getting the beating. So preload to the heart is also weak and after is also weak. So that's the reason why the heart gets heart attack, right? The heart bursts off. And the pressure here creates blood pressure to us. So in any direction you go, it is creating problem and problem and problem to us. And you can see the flexible neurons or flexible nerve fibers, flexible vessels has become rigid because of this plaque, which is deposited. So it reduces the softness of the blood vessel and that can break at any time and that can lead to death. And it also happens because of the deposition of fat and it causes inflammation too. You can see over here how clean it was and how bad it is now. Okay. So that's it. First, we'll complete this and go. So அடுத்ததான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஒமேகா 3 எந்த அளவுக்கு நமக்கு நன்மை பயக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடம்புக்கு அது எந்த அளவுக்கு நன்மை ஆகிறது அப்படிங்கறத நம்ம ஒமேகா 3 நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதலாவது இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து நீங்க புரிச்சுக்குங்க. அதுல முதலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரோக்கியமான இருதயம். ஏன்னா நம்ம உடம்புல ரொம்ப 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 முக்கியமான உறுப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருதயம். அதுதான் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான மொத்த ரத்தத்தையும் வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடியது. அப்போ இந்த இருதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு மிகவும் அவசியம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகா 3. கொஞ்ச காலம் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து பாக்குறது ரொம்ப அரிதா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல வீதிக்கு நம்ம கார்டியாலஜிஸ்ட பாக்குறோம். காரணம் என்னன்னா ஒமேகா 3 உடைய பயன்பாடு தெரியாம அதை எடுத்துக்காம இருக்கிறது முக்கிய விளைவுதான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வந்து இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய பேருக்கு வருது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட் கொலஸ்ட்ரால், அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை வந்து அதிகமா உடம்புல ஏறாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இந்த ஒமேகா 3. சோ இந்த ஒமேகா 3 இருந்தா நம்மளோட உடம்புல அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ரால், தேவையில்லாத கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் ஏற்படுவதை இது தடுக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். சோ தேர்ட் ஒன் என்ன பாத்தீங்கன்னா ட்ரைகிளிசரைட். இந்த ட்ரைகிளிசரைட் தான் நம்முடைய உடம்புல, அதுவும் முக்கியமா ரத்த குழாயில இருக்கக்கூடிய பெரிய வில்லனே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைகிளிசரைட் தான். இது என்ன பண்ணுது, இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரத்த குழாய்களுக்குள் படிந்து இது ரத்த போக்கை குறைக்கிறது. அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரத்தத்தினுடைய அந்த பிரஷர் அதிகரிக்க வைக்கிறது. இதனால இது யாருக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருதயத்துக்கு தான் பாதிப்பு. ஏன், இருதயம் ரொம்ப வேகமா வந்து பிரஷர் பண்ணி ரத்தத்தை அனுப்பணும். அதுக்கு வரக்கூடிய அந்த ப்ரீலோடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக குறைவாக இருக்கும். இப்படி இம்பேலன்ஸா நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது நம்முடைய உடம்புல மாரடைப்பை ஏற்படுவதற்கு காரணியா அமைகிறது. சோ அதனாலதான் இந்த ட்ரைகிளிசரைடுங்கிறது ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு பொருள். இது நம்ம ரத்த குழாயில படியும் போது நமக்கு பல பிரச்சனைகளை, அது முக்கியமா இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது. இதை குறைக்கிறதுனா ஒமேகா 3 நமக்கு ரொம்ப அவசியம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்தா பாருங்க, ஒரு பிளட் வெசல் வந்து எப்படி இருக்கணும், அதாவது ஒரு ரத்த குழாய் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளெக்சிபிளா இருக்கணும். அப்ப இந்த ட்ரைகிளிசரைடு அப்படிங்கிற இந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் உள்ள படியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரத்த குழாய் ரிஜிட் ஆகி அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆரோக்கியமற்ற தன்மை போய் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தப்போக்கு சரியா ஏற்படாம அந்த குழாய் பாதிப்படைவதற்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுகிறது. இதை குறைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒமேகா 3 தான். சோ மொத்தத்துல ஒமேகா 3 இந்த ரத்தம் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு, ரத்த குழாய் போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க என்ன ஆகும், இது படிய அங்க வீக்கம் ஏற்படும். சோ நல்ல ஆரோக்கியமான குழாய்க்கும் இது படிஞ்ச குழாய்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணியாக இவ அமைவதனால ஒமேகா 3 பயன்பாடு தான் இதை எல்லாம் குறைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய காரணி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ் சார். It also reduces high blood pressure, as I told you now there. So it doesn't blocks the vessels, so the blood pressure will not be there at all. So if you take omega 3 adequately, it reduces high blood pressure. It reduces the structural weakening of heart due to age. As the age progresses, the structural weakening happens, and that is not the reason because you are aged. The reason is that you lack protein, and when you lack protein, the cardiac muscles get weakened, and when the cardiac muscle is weakened, the heart will definitely have a structural weakening. So if you take protein adequately, this will not be there. But if it's not there, the structural weakening of heart due to age can also be reduced. If you take BVMFO, nothing like that. That's the best thing to have. Okay. And omega 3 also reduces the risk of sudden heart attack. We have seen people suddenly they get the heart attack and they die. So that can also be taken care if you take omega 3. And now age is not a factor at all, my dear friends.
Last week only, I came to know about one of my friends. What actually happened to her is she's a lady. She's not very old. She's younger to me, and she's hardly 42, 43. What actually happened is she was sitting with her mother-in-law, and she was talking till 10 o'clock. Then she went to sleep. And when she was going to the bedroom, she took the hot water and kept over there. And she just went to the washroom, and coming back, the husband saw her sitting in a corner and rubbing the heart. Suddenly, she was taken to the hospital, but nothing happened. She left. Just in a split of a second, everything vanished. And the age is not a factor. Eh? She's hardly 45. And this can happen to anyone and everyone. And that's what we say here. Omega-3 reduces the risk of sudden heart attack. And my dear friends, believe me, it is written in this, or it is published in British journal called Lancet. And Lancet is a big grantha which doctors follow. And the piteous thing is they follow Lancet, but they never written omega-3 in the prescription. Because they know if omega-3 is given, the chance of writing medicines will be less. And omega-3 may be useful in preventing the second heart attack. If you find a person already had a heart attack, without looking into, you start giving NutriCharge with omega, I'll tell you, the chance of second heart attack will be reduced like anything. And this is again, a big study came in Simmons College of Boston, right? So everything is, researched, but still people are reluctant. Yes, sir. இப்ப இந்த ஒமேகா-3 இன்னும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாக்குறப்ப, இது வந்து நம்முடைய பிளட் பிரஷர் வந்து அதிகமாக இல்லாம அதை வந்து நல்ல நிலையில வச்சுக்கிறதுக்கு இது உதவி செய்கிறது. அதாவது ஒமேகா-3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளட் பிரஷர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அதே மாதிரி வயதாக சிலருடைய அந்த இருதயத்துடைய அந்த ஒரு இயக்கம் வீக் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் வீக்கனிங், அப்ப அந்த ஹார்ட்டோடைய அந்த வீக்கிங், ஏன்னா நிறைய பேர் வயசா என்ன ஆகும்னா அதனுடைய இயக்கம் குறையும். எதனால? சரியான புரோட்டீன் எடுக்காம இருக்கும் போதும் அதனுடைய இருக்கிற மசில்ஸுடைய அந்த இயக்கம் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும். சோ அதனாலதான் நம்ம PVMFO சாப்பிட சொல்றோம். சோ சரியான புரோட்டீன் எடுத்து ஒமேகா-3 எடுக்கும் போது உங்களுடைய ஹார்ட்டுடைய அந்த இயக்கம் என்பது வயதானாலும் சரியான அமைவுல இயங்கி கொண்டிருக்கும். சோ உங்களுடைய அந்த ஹார்ட் மசில்ஸ் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கும் ஒமேகா-3 நமக்கு அவசியம். ரொம்ப முக்கியமா அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சடன் ஹார்ட் அட்டாக். அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லா தான் இருப்பாரு. சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு தகவல், ஒரு பெண்மணி 45 வயசு, அவங்க பாத்தீங்கன்னா வழக்கம் போல என்னைக்குமே தூங்குற மாதிரி தூங்க தான் போயிருக்காங்க. ஆனா பெட்ல படுந்து அவங்க நிலைமை பாத்தீங்கன்னா சடனா எதுவுமே தெரியல, ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாங்க. அவங்க கணவர் ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போனாங்க, பட் எந்த விதமான பயனும் இல்லை. சோ எப்ப நடக்குது, எதுனா என்ன மாதிரி நிலையில நடக்குதுங்கிறது நம்மளால சொல்லவே உறுதியா சொல்ல முடியாது. சடன் ஹார்ட் அட்டாக் எப்ப வேணாலும் எந்த நேரத்திலையும் வரலாம். ஹார்ட் அட்டாக் வராம இருக்கிறதுக்கு ஒமேகா-3 பயன்பாடை நம்ம சரியாக எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சடன் ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்து நம்மளை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். இது எதுல போட்டிருக்காங்க சார்? இது லான்செட் சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பத்திரிகையில போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே டாக்டர்ஸ் விரும்பி படிக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை. ஆனா அதை படிப்பாங்களே தவிர அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒமேகா-3 நல்லதுன்னு, பட் அதை பத்தி யாருக்குமே தகவல் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு மருத்துவம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அது மட்டும் இல்ல, ஒமேகா-3 வேற என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செகண்ட் ஹார்ட் அட்டாக். இப்ப ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு, மாரடைப்பு வந்துருச்சு, அடுத்தது அவருக்கு வரக்கான சான்சஸ் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒமேகா-3 பயன்பாடு ரொம்ப அவசியம். அப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவருக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஒமேகா-3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வது அவரை நம்ம பரிந்துரைக்க முடியும். ஏன்னா அடுத்த ஹார்ட் அட்டாக் போகாம இருக்கிறதுக்கு அது பெரிய அளவுல உதவி செய்யும். இது எதுல போட்டிருக்கான்? அந்த பாஸ்டன் அதோடைய அந்த சிம்மன்ஸ் காலேஜ்ல அந்த ஸ்டடியில சொல்றாங்க. சோ எல்லாமே உலக அறிந்து இருக்கக்கூடிய பல பத்திரிகைகள்ல பல நிறுவனங்கள்ல நடத்தக்கூடிய ஆராய்ச்சி தான் ஒமேகா-3 எந்த அளவுக்கு நம்முடைய உடம்புக்கு உறுதியானது, தேவையானது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சொல்ல தகவல் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ். Now omega-3 also keeps the joints healthy. Now most of the people are suffering from joint pain, joint unhealthiness and all. So that can also be taken care. Number 2, it increases the flexibility and agility of the joints. It will make you feel that you are still young, whatever your age is. Your joints will, you can flex it like anything, just like you are a very young guy. The agility, the restlessness which you feel basically when you sit
because the joints are not properly responding to what you want to. That can also be taken care of. Now it prevents the bones from becoming brittle and weak. Now you can see over here two bones, right? This is the healthy bone, and this is the unhealthy bone, osteoporotic. You can see here holes happening into the bones. So the more holes, the more weak it is. So osteoporosis, osteo means bone and porosis means holes, which is happening here. So this happens because of lack of omega-3. So if you take omega-3, it prevents the bones from becoming weak, brittle, and suddenly it breaks. You know, if you fall down, if you hit somewhere, it will not have a fracture. It will have a multiple fracture, right? Yes, you show this. சோ ஒமேகா 3 அது மட்டும் செய்யறது இல்ல, ஒருத்தருடைய ஜாயின்ஸ் உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் இணைப்புகள், அதாவது எலும்பு இணைப்புகள் எல்லாமே, மூட்டுகள்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல, அது எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு ஒமேகா 3 வந்து பெரிய அளவுல ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதுல முக்கியமா பாருங்க, நம்முடைய இந்த ஜாயின்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த மூட்டு பகுதிகள், அது கால், கை, எந்த பகுதியாக இருக்கட்டும், இவை நல்லா பிளெக்சிபிலிட்டியா, அதாவது வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை நன்றாக இருக்கிற மாதிரியும், அதே மாதிரி அது ரொம்ப அதனுடைய இயக்கம் நன்றா துரிதமாக இருப்பதற்கும் இந்த ஒமேகா 3 ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அப்போ நம்ம நல்லா ஓடி துள்ளி விளையாடணும், அது வயசானாலும் அப்படின்னா அதற்கு ஒமேகா 3 ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது மட்டும் இல்ல, நம்முடைய போன், அதாவது எலும்புகள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும், அது உடைந்து நொறுங்கி போகாம இருப்பதற்கும் ஒமேகா 3 அவசியம். ஏன் இங்க பாருங்க, ஹெல்தி போனையும் காமிச்சிருக்காங்க, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் காமிக்கிறாங்க. ஆஸ்டியோனா எலும்பு, போர்ஸ்னா ஓட்டை. சோ அப்போ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சொல்லக்கூடிய எலும்புல இருக்கக்கூடிய இந்த ஓட்டைகள் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒமேகா 3 நாம் சரியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படாம நம்முடைய எலும்புகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். எஸ் சார். Yeah. So now omega-3 also improves abnormal sugar levels. So if abnormal means that is not normal. So this person will be a diabetic or a pre-diabetic. That can also be taken care of. As you can see, it increases the secretion and effectiveness of insulin, because the insulin is secreted properly and the effectiveness of insulin is being shown. Then the glucose level in the blood will not go above normal. It will remain absolutely normal. So the person may not become diabetic. That is what omega-3 do. Then it keeps the skin supple and soft, absolutely healthy and absolutely beauty will remain there. It keeps the skin healthy, soft and supple, as I told, you know, because it will have any wrinkles and the age will not be reflecting on your skin, right? Then, as I told you, it saves from untimely wrinkles. Now look at this picture. This is a normal, healthy skin, beautiful skin. So it looks very young, Arna. And look at this scaly, dried and wrinkled face. She looks much older than her age. So this is what happens when the omega-3 is lacking in your body, right? And without omega-3, hair is often dry and lifeless. You can see over a dry, like very, very dry hair, which can break at any time. You run your fingers, it will come in your hand. You run your brushes, it will come in your hand. So omega-3 can soften the hair and it can make the hair full of life. So dry and lifelessness hair, then that also lead to flaking dandruff. Okay, the itching happens, and when you itch, this is what the scalp is all about. The dead skin will come out. It will have huge impact on your quality of hair and health. So when you itch, this dry skin will fly. That's what the white color comes, that we call as dandruff. So omega-3 is wonderful for it. You break down 2-3 capsules of omega-3 and apply it on your scalp. The dandruff will vanish very soon. And if it's very severe, you can add omega-3 along with NutriCharge S5. It will give you a wonderful, wonderful result. And what will happen? It will prevent hair fall, promotes wonderful hair growth, very thick, shiny hair, right? This is all about what NutriCharge Veg Omega can do to you. Imagine, you are having health, you are getting beauty. So beauty and health both going together. Wonderful. Yes, sir. சோ ஒமேகா 3 அது மட்டுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஏராள நன்மைகள் ஒமேகா 3 மூலமா இருக்கு. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சுகர் லெவல், நம்முடைய நீரிழிவு நோயை வந்து சரியான அந்த நோய்ல இருந்து நம்மளை விடுபடுவதற்கு உதவி செய்யக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அதுல எது அப்படின்னு பாக்குறப்ப நம்முடைய பேங்க்ரியாஸ் அல்லது கணையம் வந்து
நன்றாக இன்சுலினை வந்து சரியாக சுரப்பதற்கும் அது நன்றாக வேலை செய்வதற்கும் உதவி செய்வதுதான் இந்த ஒமேகா 3. சோ ஒமேகா 3 நம்முடைய கணையத்தின் செயல்பாடை சரியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இது உதவி செய்கிறது. அதன் மூலம் நம்முடைய இந்த சர்க்கரை அளவை வந்து கட்டுப்படுத்துதலையும் இது மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்கிறது. சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 மிக அவசியம் அப்படின்னு நம்ம தொடர்ந்து சொல்றோம். அது மட்டுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்ல, நம்முடைய தோள்கள் வந்து சுருக்கம் இல்லாம மிருதுவாக அழகாக இருப்பதற்கும் ஒமேகா 3 மிக அவசியம். சோ ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்வதனுடைய தோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்றாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ இப்ப முதல்ல சொன்னோம், ஒமேகா 3 வந்து சரியாக எடுத்துக்கொள்ளாத உடல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அன்டைம்லி ரிங்கிள்ஸ், முகத்துல சுருக்கங்கள் இள வயதுல இருந்தாலும் பார்ப்பதற்கு முதுமை தோற்றத்துடன் இருப்பாங்க. காரணம் என்ன? அவங்க ஸ்கின் ரொம்ப வறண்டு போய் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுருக்கங்கள் ஏற்பட்டு பார்ப்பதற்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா முதுமை தோற்றத்துல இருப்பாங்க. அந்த தோற்றம் இல்லாம நீங்க இளமையாக வாழணும் அப்படின்னா, இளமையாக தோற்றம் அளிக்கணும் அப்படின்னா ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய தோள்கள் நன்றாக பளபளத்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம வந்து தோலை பத்தி சொன்னோம். அப்படியே அதற்கு கூட சார்ந்து நம்முடைய தலைமுடி. தலைமுடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கணும். சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா தலைமுடி கொட்டும், சீப் எடுத்து கோதுறப்பவும் பிரஷ் எடுத்து பண்றப்பவும் அதிலே பிச்சுக்கிட்டு முடி தனியா வரும். சோ இந்த நிலைமையெல்லாம் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒமேகா 3 நம்ம சரியா எடுத்தோம்னா நம்முடைய முடிகள், அதாவது முக்கியமா நம்முடைய கேசம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒமேகா 3 ரொம்ப ரொம்ப தேவையானது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதே தலையில ரொம்ப முக்கியமா நிறைய இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொடுகு பிரச்சனை. இந்த பொடுகு பிரச்சனை ஏன் வருது அப்படின்னா தலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த அரிப்பு இருக்கும், பொடுகு அதிகமா இருக்கும். சோ இதற்கெல்லாம் காரணம் ஒமேகா 3 குறைபாடுதான். அப்போ ஒமேகா 3 யாருக்கெல்லாம் தலையில வந்து ரொம்ப அதிகமா பொடுகு இருக்கு, இச்சிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒமேகா 3 வெஜ் ஒமேகாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 கேப்சூல் எடுத்து நீங்க அப்படியே தலையில அப்ளை பண்ணலாம். இல்ல இன்னும் பெட்டரா வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பை நியூட்ரிசார்ஜ் எஸ்பையும் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க தலையில அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்ல உங்களுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய இந்த பொடுகு எல்லாமே காணாம போய்விடும். சோ அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 உடைய பயன்பாடு ஒரு மனிதருக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நிறைய நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அதான் சொன்னோம், இது ஒரு மனிதனுடைய அந்த வெளியே அழகுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முடி வந்து கொட்டாம நல்ல ஆரோக்கியமா வளர்வதற்கும் ஒமேகா 3 நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம். எஸ். It also helps in reducing the body fat. So the excessive fat which can cause harm to your body can be reduced by taking omega 3. So this picture is an apt example for that, right? Next is it also helps in balancing of hormones, especially for the menstruating girls and ladies, where the mood swings, where they go to sadness, they show anger, anxiety, depression, all sorts of things happens because of the hormonal imbalance. And that hormonal imbalance can be altered by taking omega 3 adequately. Then omega 3, as I told you, reduces inflammation and hence can save us from many life-threatening diseases. And as you can see, the lots of diseases are written over here, from eye disorder, asthma, diabetes, colitis, and Crohn's disease. This is a problem with the intestine. Then infection, injury, psoriasis, obesity, then arthritis, joint pain, lung cancer, breast cancer, cardiovascular diseases, allergies. Everything happens because of the inflammation, and the inflammation can be corrected by omega 3. So you will not have all sorts of problems which is shown over here. Right, we'll come back after this. சோ இன்னும் நன்மைகளை பாருங்க. ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்வது ஒருத்தருடைய உடல் பருமனை வந்து குறைக்கும். சோ அதிகப்படியான ஃபேட் இருக்கக்கூடிய மனுஷனாக இருந்தாருன்னா அவங்க தொடர்ந்து சரியான அளவுல ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவருடைய உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்பு குறைந்து அவருடைய உடல் பருமனை வந்து குறைப்பதற்கும் ஒமேகா 3 நமக்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யுது. முக்கியமாக பெண்களுக்கு. சோ பெண்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக இதாகும் போது, அதுவும் முக்கியமா அவங்களுக்கு இந்த மாசத்துல இந்த 28 நாள் சைக்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கோபம் வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கவலை, அப்புறம் டிப்ரெஷன், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். சோ இந்த மூட் ஸ்விங், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை சரியாக பேலன்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஹார்மோன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதற்கு ஒமேகா 3 நீங்க சரியாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸையும் சரி செய்வதற்கு ஒமேகா 3 நமக்கு பெரிய அளவுல உதவி செய்யுது. சோ அது மட்டுமானா
சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஒமேகா 3 எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த பண்ணுது. ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல ஏற்படக்கூடிய அந்த உள் வீக்கத்தை குறைப்பதன் மூலமாக நம்முடைய லைஃப் த்ரெட்டனிங், நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே வந்து பிரச்சனைகளை, அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் வராம வந்து பாதுகாக்கிறது. அதுல ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா கண்கள், ஆஸ்துமாக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், நீரிழிவு நோய், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான இன்ஃபெக்ஷனு, அப்புறம் உடல் பருமனு, சோரியாசிஸ், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், கேன்சர் போன்ற பல நோய்கள் வராம நாம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒமேகா 3 தொடர்ந்து சரியான அளவுல, அடிக்கட் அளவுல நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ்ல இருந்து நம்மை பாதுகாக்க முடியும். எஸ் சார். Yeah. Now there is another big problem which we find along, because most of the people comes to us and say that, sir, I have got a thyroid problem, especially ladies. So omega 3 can provide relief in case of thyroid. If you got a thyroid problem, you start taking omega 3, that will be taken care of. Then a regular and long-term use is a wonderful thing to write down. A long and regular term use of omega 3 can help alleviate symptoms of pain and stiffness in arthritis. That means if you got any arthritic problem, omega 3 is there for you. It will give you a wonderful, wonderful result. Okay, the stiffness, the pain which occurs in the joints and your fingers and all those area will be taken care by omega 3 if you take regularly. And omega 3, a wonderful thing to have, can help prevent migraine. I've seen many people suffering from migraine, and that can also be taken care by omega 3. And some recent researchers have proved that omega 3 also helps in reducing depression. So what not it takes care of? Just imagine, my dear friends. So if you continuously take NutriCharge Veg Omega adequately, that's a very important point I need to add. People are taking omega 3, but they are not taking adequately. So if you take NutriCharge Veg Omega adequately, you will not have this type of problem which you will see over here. Yes. Yes, sir. சோ தைராய்டு பிரச்சனை இன்னைக்கு நம்ம வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து நிறைய இடங்களை கேள்விப்படுறோம். அதுல முக்கியமா பெண்களுக்கு இன்னைக்கு அதிகமா தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்ப இந்த தைராய்டு பிரச்சனைகளை வந்து அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு குணம் வேணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒமேகா 3 சரியான அளவுல தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப பாருங்க ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்வது எவ்வளவு நன்மைகளை வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். காரணம் என்னன்னா வயதாகும் போது வயதாக நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் அல்லது வாதம் அல்லது கீழ்வாதம் சொல்லக்கூடிய இந்த வாத பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய பெயின், வலி அண்ட் அந்த விரைப்புத்தன்மை, ஸ்டிப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபடணும்னா தொடர்ந்து நம்ம வந்து இப்ப நீங்க என்ன ஏஜ்ல இருந்தாலும் தொடர்ந்து ஒமேகா 3 வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா வயதாகும் போது ஏற்படக்கூடிய இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க விடுபடுவதற்கு இது பெரிய அளவுல உதவி செய்கிறது. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட். சோ அடுத்து நம்ம முதல்ல சொன்னோம் மைக்ரேன், அதாவது ஒற்றை தலைவலி. இது வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப காமனா இருக்கு. அப்போ இந்த பிரச்சனைகளை வந்து விடுதலை வேணும் அப்படின்னா ஒமேகா 3 பயன்பாடை நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மைக்ரேன் போன்ற பல நோய்கள்ல இருந்து நாம ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும். சோ மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகா 3 இன்னைக்கு காலகட்டத்துல நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய அந்த டிப்ரெஷன், மன அழுத்தத்தை வந்து சரி செய்து ஒரு ஆராய்ச்சியில சொல்றாங்க. இந்த ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுது? இன்னைக்கு காலகட்டத்துல நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய இந்த மன அழுத்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுதலை வேணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒமேகா 3 தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த மன அழுத்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க விடுபடுவதற்கு ஒமேகா 3 பெரிய அளவுல உதவி செய்கிறது. எஸ். So from where will we get omega 3? Omega 3, as I told you, is not made in our body. Omega 3 is found very less quantity in our vegetarian food. Omega 3 is found in fish, and that too the marine fish. And it is not possible to eat fish every day. If at all you are a vegetarian, you will not eat fish on a daily basis unless and until you are very sure that you are getting it in a very pure way. But vegetarians do not eat fish now. So how will vegetarians and non-vegetarians both get omega 3 daily? If you give omega 3 made of fish, it can only be taken by non-vegetarian people. So how we can cater both non-vegetarian and vegetarian people? And for that, you need to take through an external source or a supplement. So omega 3 has to be taken through a supplement, and I'll tell you after this. Yes, sir. சரி, இப்ப நம்ம இந்த ஒமேகா 3 உடைய நன்மைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணியாச்சு. இப்ப கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகா 3 எங்க இருந்து கிடைக்கும்?
அப்ப இந்த ஒமேகா 3 எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறப்ப இது நம்ம உடம்புல கிடையாது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது நம்ம ஃபுட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல இது அதிகமாக கிடையாது. அடுத்தது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம். மூன்றாவது இது எதுல இருக்குது? ஃபிஷ்ல இருக்குது. அப்போ மீன்ல மட்டும்தான் ஒமேகா 3 இருக்குது. அப்ப யாரெல்லாம் நான் வெஜிடேரியனோ அவங்க மட்டும்தான் ஒமேகா 3 சாப்பிட முடியும். அதுவும் டெய்லி சாப்பிடுறது யாருமே கிடையாது. வாரத்திலயோ இல்ல மாசத்திலயோ 1 2 தடவை தான் சாப்பிடுறவங்க இருக்கிறாங்க. அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேரியனுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்போ மொத்தத்துல இந்த வெஜிடேரியனுக்கும் நான் வெஜிடேரியனுக்கும் ஒமேகா 3 டெய்லி தொடர்ந்து வேணும். அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரே ஒரு வழிதான் சாத்தியம். தினமும் நம்ம உடம்புல ஒமேகா 3 வேணும்னா அது சப்ளிமெண்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த துணை உணவு சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் ஒமேகா 3 டெய்லி நம்ம உடம்புல தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். எஸ். So this omega 3 supplement has to be vegetarian, so that vegetarians and non-vegetarians both can consume it. Very simple, common sense. So where will given to both non-veg and veg people, and you don't have to go anywhere, my dear friends. We have got wonderful product. NutriCharge Veg Omega is the best source of vegetarian omega 3. And when we say that is the best source of vegetarian omega 3, what is the reason? The reason number one, this is a supplement made with the help of modern and patented technology, and that I'll explain as we move forward. Yes, sir. சோ மொத்தத்துல நம்ம வந்து சப்ளிமெண்ட் மூலம்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா இப்போ இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வெஜிடேரியனுக்கும் நான் வெஜிடேரியனுக்கும் சைவம் அசைவம் சாப்பிடுறவங்களுக்கும் எடுத்துக்கொள்ற மாதிரி இருக்கணும். சோ அப்ப அது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கறதான் கேள்வி. அப்ப வெஜிடேரியன் ஒமேகா 3 எங்க இருந்து கிடைக்கும்னா அது பெஸ்ட் சோர்ஸ் எது அப்படின்னா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு வெஜிடேரியன் ஒமேகா 3. அப்ப இதை ஏன் ஒரு பெஸ்ட் ஒமேகா 3 அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய பேட்டன்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஏன்னா இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜில பேட்டன் காப்புரிமை பெறப்பட்டு இது வந்திருக்கிறது. சோ அந்த காப்புரிமை என்னங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எஸ். Yeah. As Raju sir said now, because omega 3 from inside and from outside is made of vegetarian only, vegetarian source. Right inside, the omega 3 oil is taken from flaxseed, and outside the capsule shell is made of carrageenan, which is a plant you find inside the sea. So from inside as well as from outside, NutriCharge Veg Omega is a totally vegetarian product. So it is important to understand some facts about omega 3 before we go forward. But that omega 3 oil turns rancid on becoming in contact with the environment. So if you feel that I can take omega 3 oil like this, just as we take the rice bran oil, so the first 2 or 3 doses will be healthy. Otherwise, it will have contact with the environment and it will become rancid. It will get spoiled. Okay, so hence it is essential that every dose of omega 3 is encapsulated separately. That's the reason why the oil is being encapsulated. So this oil is not in contact with environment at any stage whatsoever. So every dose of omega 3 has been individually put in a capsule of NutriCharge Veg Omega, and each has a total of 420 milligram omega and 250 milligram omega 3. Now, the minimal dose as such, as the standard dose for omega 3 for adult man is 1,500 milligram, and for adult female is 1,000 milligram. And that's the reason you go outside India, you will only find omega 3 capsules of 1,000 milligram. So what they do there, the males take 2 capsules daily, the female take 3 as supply. Now, in India, it is less. So now you can see 250 milligram omega 3 is only here. So what I say is, if you are taking only 1 capsule of omega NutriCharge Veg Omega daily, that is absolutely inadequate. Minimum you should take 3. And if you are above 30, 35, you should go for 4. And if you got any other disease like heart problem, or you got any bypass, you have already gone, or you got diabetes, or you got any cancer like that, so you can go up to an extent of 6 capsules per day. That means 2 each after breakfast, lunch, and dinner. Then only it will reach an adequate amount of 1,500 milligram. So I have given 2 to people, I have given 3 to people, I have given 4 to people, and in fact I have given 6 to people. According to the body structure, according to the problem the person is facing,
the dose need to be altered. It is not a fixed dose. So you need to alter it according to the situation, right? Yes. சோ நம்ம அந்த பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோ ஒமேகா 3 வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா, அதாவது இது எப்படி செய்யப்பட்டா உள்ள இருக்கக்கூடிய பொருள் அந்த ஒமேகா 3 எது அப்படின்னா பிளாக்ஸீட்ல இருந்து பண்றாங்க. அவுட்டர் ஷெல் அந்த கேப்சூல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுவும் முழுக்க முழுக்க அது பிளான்ட், அதாவது கெராகினான் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்துல இருந்து பண்றாங்க. சோ இதுதான் ஒமேகா 3 மிக முக்கிய சிறப்பு. இது இல்லாம இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஒமேகா 3ல அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, பொதுவாவே ஒமேகா 3 வந்து அதனுடைய ஆயில் வடிவத்திலேயே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது தொடர்ந்து ஒரு தடவை 2 தடவை பண்ற போது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா தொடர்ந்து அது இந்த சுற்றுப்புறத்தின், அதாவது இந்த என்விரான்மெண்டோட கான்டாக்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம உடம்புக்கு ஆபத்தாக மாறிவிடும். சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 எதுல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கேப்சூல் வடிவத்துல கொடுக்குறோம். சோ இப்படி கொடுக்கும் போது அது சேஃபாகவும் இருக்கும். அதை எடுத்துக்கொள்றவங்களுக்கு ஒமேகா 3 முழு பயன்பாடும் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு கேப்சூல் வடிவத்துல நம்ம இதை பண்றோம். சோ அதனாலதான் ஒவ்வொரு ஒமேகா 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா ஒரு கேப்சூல்ல போட்டு இந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாம ஆரோக்கியமா கிடைக்கிற அளவுல நமக்கு தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அப்ப ஈச் கேப்சூல்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 420 mg ஒமேகா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல 250 mg வந்து என்னது ஒமேகா 3. சோ நம்முடைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒமேகா 3 இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ஒரு மனிதனுக்கு அது வந்து ஆணாக இருந்தா 1000 mgக்கு மேல எடுத்துக்கலாம். இதே பெண்ணாக இருந்தா 1000 mg நம்ம எடுத்துக்க வேண்டும். அப்போ நம்ம கொடுத்திருக்கிற இந்த அளவு பாத்தீங்கன்னா மிக மிக குறைவு. அதுவும் இந்தியாவுக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா இதனுடைய யூசேஜே ரொம்ப குறைவு. அப்போ 250 mg அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு ஆளுக்கு கண்டிப்பா, நான் சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு 3 கேப்சூல் நம்ம தாராளமா பரிந்துரைக்க முடியும். ஏன்னா இது மிக குறைந்த அளவு. இதே ஒரு மனிதர் 30-35 வயசுல இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குது, அவருக்கு ஏதோ ஒரு நீரிழிவு நோயோ இல்ல அவருக்கு இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனையோ ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக 6 கேப்சூல் நாம பரிந்துரைக்க முடியும். அது காலையில, மதியம் இல்ல இரவு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் 2 கேப்சூலா நம்ம தாராளமா பரிந்துரைக்க முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 பயன்பாடு நம்ம உடம்புக்கு தேவையானதாக இருக்கிறது. சோ அதனால தாராளமாக யாரு எந்த மனிதன் எப்படிப்பட்ட மனிதனோ அதற்கேத்த மாதிரி அவருக்கு 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின்னு அவருடைய உடல் தகுதியை வச்சு நம்ம ஒமேகா 3 நம்மளால பரிந்துரைக்க முடியும். எஸ் சார். Now this is another fact which you should understand. Oil enriched with omega 3 should not be heated. So when you take NutriCharge Veg Omega, always see that you are not taking with hot water, hot tea, hot coffee or milk. You should take with a normal room temperature water. That's it. Not too much hot. And you should not also keep it very close to the place where it can get heat. And that doesn't mean that you can keep it in the fridge. No, you don't have to keep it in the fridge. So if the omega 3 is heated, it will be destroyed. And not only that, it will create free radicals and that will cause harm to our bodies. Absolutely. It will create a huge problem for us, right? So this is a very important point. So whatever we have said from the beginning, that all will go into the opposite direction if it is heated, because it will create free radicals and it will cause harm to the cells. And why we are taking omega 3? We are taking omega 3 just to keep our cells healthy. If our cells healthy, our body healthy, our body organs healthy, and keeping the inflammation away from our body so that we can have disease free. But if you heat that, everything will become ulta, right? And that's what it will cause more harm to the body than less. And the technology which we have talked about, that patented technology, is the cold press technology. So at any point of time, it has not been heated at all till it reaches your hand. And this cold press technology is a patented technology, my dear friends. In India, no company can launch any omega 3 capsules the way we have launched. The same way they cannot, unless and until NutriCharge gives them the authority to do that, and NutriCharge will not give them. So it is a unique selling point for us to tell. Yes, sir. சோ அதே மாதிரி ஒமேகா 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்த நிலையில வந்து ஹீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் ஹீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தன்னுடைய நிலையை இழந்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதனாலதான்
ஒமேகா 3 நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஒரு கப் நார்மல் தண்ணி கூட தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது டீ காபி கூட சூடாகவோ சூடான தண்ணி கூடயோ இல்ல எங்கேயாவது ஹீட்டா இருக்கக்கூடிய பகுதியிலேயோ அதை வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு ஒரு சாதாரண அல்லது கொஞ்சம் குளிர்ந்த வெப்பநிலை இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் ஒமேகா 3 நம்ம வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ இப்போ என்ன ஆகுது, ஒரு ஹீட்டான இடத்துல வச்சிருந்த ஒரு ஒமேகா இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில அந்த ஒமேகா 3 ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒமேகா 3 நாம வந்து உட்கொள்ளும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது உள்ள போய் நம்ம உடம்புல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை உருவாக்கி அது நம்முடைய செல்களுக்கும் உறுப்புகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஒமேகா 3 உடைய பயன்பாடு என்ன? அதை உட்கொள்வதால் நம்ம உடம்புல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், அதாவது நம்ம உடலை பாதுகாப்பதற்கான வேலையை அது செய்கிறது. ஆனா ஒரு ஹீட்டான ஒமேகா 3 உள்ள போகும்போது அது என்ன நன்மையை செய்யுமோ அதற்கு பதிலாக அதற்கு எதிர்வினையான ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை உருவாக்கி நம்முடைய உடம்புல பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும். சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 நாம கோல்டு கண்டிஷன் இல்லைன்னா ரொம்ப ஹீட்டான கண்டிஷன்ல நம்ம உபயோகிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயம். அதனாலதான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் என்ன பண்றாங்க, இந்த ஒமேகா 3 அதை வந்து கேப்சூல் பண்ணும்போது ஆரம்ப நிலையில இருந்து கடைசி நிலை வரைக்கும் கோல்டு பிரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பத்துல வந்து பண்றாங்க. இதற்கு பேட்டன் இந்தியால யாருக்குமே கிடையாது. அது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த பேட்டன் இருக்குது. சோ வேற யாரும் இந்த பேட்டனை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இதுதான் நம்முடைய யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட், ஒரு முக்கியமான ஒரு செல்லிங் விஷயமாக இதை நாம சொல்ல முடியும். ஏன்னா நம்ம கோல்டு பிரஸ் டெக்னாலஜில இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா நாம வந்து தயார் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. Yes, that's the reason why I said the omega 3 oil is not heated in the entire process of making of NutriCharge Veg Omega till it reaches you. So hence NutriCharge Veg Omega is absolutely beneficial omega 3, my dear friends. And how you need to take, as I told you, the dosage I have already told you, it's a flexible dose. It is not a fixed dose. So you can have like that according to the situation. You need to alter that. And who should take? All men and women above 14 it is written, but about 10 can take. So about 10 all people can take. Until when to take? You can see the picture over here. You need to take it for a very long time, from young age to old age. You need to take it continuously without being stopped. Yes, sir. சோ அதனாலதான் ஒமேகா 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு ப்ராசஸ்லயுமே வந்து அது ஹீட் ஆகாம நம்ம வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில வச்சு கோல்டு கண்டிஷன்ல வச்சு நம்ம பண்றோம். இதுதான் நம்முடைய ஒமேகா 3 நமக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கம்பெனி பண்ணிக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். அப்ப யாரெல்லாம் ஒமேகா 3 எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் இதுல என்ன சொல்றாங்க 14 வயசுக்கு மேல, ஆனா உண்மையிலேயே 10 வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒமேகா 3 ரொம்ப நாட்களுக்கு தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வது அவங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ அப்போ எவ்வளவு நாளைக்கு எடுக்கணும்? நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு, அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக, சிறு வயதாக இருந்தாலும் முதிய வயதாக இருந்தாலும் நீங்க ரொம்ப நாட்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீண்ட நாட்களுக்கு ஒமேகா 3 எடுத்துக்கொள்ளலாம். எஸ். And when it should be taken? You need to take it after the food. So after breakfast, after lunch, and after dinner, you can take it continuously. Yes, sir. சோ இது எப்ப எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம், அவ்வளவுதான். காலையில, மதியம், இரவு எப்பெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கலாம். எஸ். So there is no comparison as such because you don't find a better product than this. So NutriCharge Veg Omega is a unique product. It's a very good product and it is very much needed product. So I request you all that if you want to keep yourself and the family health completely intact and free of deadly diseases, you need to take NutriCharge Veg Omega. If you want to avoid medicines, if you want to go away from the hospitals and the medical, so you need to have NutriCharge Veg Omega. So thank you very much, my dear friends. It will definitely, I hope that will help you in achieving what you are looking for: health, wealth, and beauty. Thank you. Yes, sir. Thanks. சோ இதுக்கு வந்து கம்பாரிசன் இல்ல. ஏன்னா நம்ம தான் வந்து இருக்கிறதுலயே மிகச்சிறந்த ஒமேகா 3 நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம். சோ அதனால சார் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான தகவல் என்னன்னா, இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த பயன்பாடுகளை, உண்மைகளை நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்துக்கும் நம்முடைய உறவினர்களுக்கும் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற பல பேருக்கும் இந்த நன்மையை நாம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒமேகா 3 இன்னைக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கிற பல பேருக்கு டிசீஸ் ஃப்ரீ லைஃபோட வாழ்றதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா
நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னைக்கு முக்கியமான கட்டாயமான தெரிந்து கொள்ள தகவல். ஸோ இந்த தகவலை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேருங்க. ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வளமான ஒரு வாழ்க்கையை எல்லோருக்கும் கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த தகவல் எல்லாருக்குமே உண்மையிலேயே பயன்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறது சார் சொன்ன தகவல். ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இது ஒரு நன்மையான ஒரு தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். Thank you, Rajesh sir. Wonderful, absolutely wonderful. யாரும் இந்த செஷன் விட்டு வெளியில போக வேணாம். இப்ப டவுட் செஷனு, நம்ம டவுட் செஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம கூட வந்து இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு டிப்போ தமிழ்நாடு டிப்போ மேனேஜர், ஏரியா மேனேஜர் வந்து மிஸ்டர் கார்த்திக் சாரும், சதன் ஜோனல் மேனேஜர் மிஸ்டர் பிரவீன்குமார் சார் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க நமக்கு கம்பெனியை பற்றி சில தகவல்கள் சொல்ல போறாங்க. அந்த கம்பெனி சொன்ன தகவல் சொல்ல போறாங்க. இஎல்ஏ பற்றி. ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இஎல்பி பத்தி சொல்ல போறாங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம டவுட் செஷன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்கள வந்து வரவேற்று நம்ம பேசலாம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து அல்லது உங்க டவுட்டுகளை வந்து நீங்க கேட்கலாம். தேங்க்யூ எம்பி சுரேஷ் சார் அண்ட் ராஜு சார். யாரு பேசுறாங்க? சுப்பிரமணியம் சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார், பேசுங்க, உங்க டவுட் கேளுங்க சார். குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் Good evening. சார். இப்போ வெஜ் ஒமேகா வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 போதுமா சார்? எத்தனை சார் எடுத்துக்கணும்? ஒண்ணு போதும் இல்ல சார், உங்களை மினிமம் 3 எண்ணம் കഴിക്കണം சார். சார் നിങ്ങൾ மினிமம் 3 எண்ணம் കഴിക്കണം. 3. குறைஞ்சது 3 சார் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடணும் சார். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ. அந்த தகவல் கேட்டுட்டேன் சார், தேங்க்யூ சார். Yes, thank you very much. சார் வேற ஏதாவது தகவல் இருக்கு? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? சுரேஷ் சார், I have one doubt sir. Yes sir. My friend suffering from pulmonary embolism. That means blood clot in artery of lungs. What is your suggestion, sir? Yeah, sir, you need to give them this NutriCharge Veg Omega minimum 4 per day. 1 to 1 days. That is 1 after the breakfast, 2 after lunch, and 1 after dinner. Okay. And you also give NutriCharge S5 twice daily, after breakfast and after lunch. Okay. And if it's possible, you do one thing. You send all those literatures and reports, if you have got, to me, then I'll suggest extra many more things along with it. Sure, sir. I will send, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. வாங்க சுமா மேடம், அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. സുരേഷ് സാർ, ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് BP ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ, വെജ് ഒമേഗ? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ, ന്യൂട്രിചാർജ് സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം മാഡം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഹീമോഗ്ലോബിൻ 12 ആണ്. 12 ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാലും ഇത് കഴിക്കുക. ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, ന്യൂട്രിചാർജ് വെജ് ഒമേഗ കഴിക്കുക. അത് വെള്ളവും കുടിക്കണം കേട്ടോ. ചെറിയ അളവിൽ വെള്ളം കൊടുക്കണം. ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും വെജ് ഒമേഗയും കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിലൊരു പേടി, എനിക്ക് അടിക്കടി ലോ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വെജ് ഒമേഗ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കോ എന്നൊരു പേടി. അങ്ങനെ തീരെ അബ്നോർമൽ ആക്കില്ല കേട്ടോ. കഴിച്ചാൽ അബ്നോർമൽ ഒന്നും ആവത്തില്ല. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. வாங்க விஸ்வநாதன் சார், அன்மியூட் பண்ணுங்க. சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் டயார்சியம். சார் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அவருக்கு இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு 14 வயசுக்குள்ள இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கிட்ஸ் கொடுக்கலாமா சார்? என்ன பிராயம் சார்? வயது என்ன? 14 இருக்கு சார். கிட்ஸ் கொடுக்காமா? கிட்ஸ் பிளஸ் நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ. ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ், ஒரு ஸ்பூன் நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ ட்வைஸ் டே. ஓகே சார், ஓகே சார். Thank you sir. Thank you. And along with that, you need to give NutriCharge Veg Omega. சார் இப்போ வெஜ் ஒமேகா 3 வேளை எடுத்துக்கலாம். Yes, done. So NutriCharge. ஓகே, எந்த ஒரு நோய் பாதிப்பட்டவங்களும் எடுத்துக்கலாம். Yes, done. ஓகே, thank you sir. Thank you sir. Thank you. ஜெயஸ்ரீ மேடம். சார் எனக்கு இந்த ஸ்கின்ல கொஞ்சம் இச்சிங் இருக்கு சார், அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் சார்? ஸ்கின் இச்சிங்க்கு ப்ராப்ளம் என்ன ആദ്യമേ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം സാർ. அதுக்கு முன்னாடி தான் എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ for the initial stage, take NutriCharge S5 twice daily, then NutriCharge Women and NutriCharge Veg Omega twice daily. Right? Yeah. Then if it is not actually moving out from your body, because NutriCharge S5 can do that with Omega,
And if it's not really working on it, you need to take UTCharge Voyage. That I'll tell you later once you start taking it. Okay. ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ. Thank you. கீதா மேடம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. സർ ജയസിംഗ് സർ. Yes. Yes. സർ എന്റെ പേര് ഗീത, ഞാൻ പാലക്കാട്ട് നിന്നാണ്. പാലക്കാട് അപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടയേർഡ്നെസ് ആണ് സാറേ, കൈയും കാലൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോവായിരുന്നു. അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രിചാർജ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. എന്റെ മുന്നിൽ കൂടി ഇന്നലെ പോയതെന്നർത്ഥം. എന്താ സാർ? അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടി ഇന്നലെ പോയെന്നർത്ഥം. കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെ അതെ അതെ, ഹസ്ബൻഡ് ആണ് വാങ്ങിയത്. ശരി, പറഞ്ഞു. 10 കൂടെ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് ഹസ്ബൻഡിനോട്. ഭയങ്കര ടയേർഡ്നെസ് ആ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, എന്താ കഴിക്കണ്ടേ? PVMF കഴിക്കണം. 2 നേരം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം. ന്യൂട്രിചാർജ് One കഴിക്കണം. ന്യൂട്രിചാർജ് വെജൊമേ കഴിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കുക. കാരണം വളരെ വീക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ മസിൽസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗെയിനർ കൂടി കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പം തൽക്കാലം PVMF കഴിക്കുക. 1 മാസം കഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഗെയിനർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ബോഡിയിലെ മസിൽസ് വളരെ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, അത് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗെയിനറൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോഡിയിൽ ഇല്ലേ, ഇത് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സാധനമല്ലേ. ഭക്ഷണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നില്ലേ. ഇതൊക്കെ ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അസുഖവും പാസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം. ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ല വേണ്ട, ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. അല്ല, എനിക്ക് ടയേർഡ്നെസ് ഞാൻ നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തിയത്? ഞാൻ നിർത്തി. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി. അപ്പൊ കേട്ടില്ല, കട്ടായി പോയി. എന്താ പറഞ്ഞേ? അതെ, അല്ല, നല്ലോണം ടയേർഡ്നെസ് വന്നപ്പോ ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി. എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ അങ്ങ് നിർത്തി. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അങ്ങ് നിർത്തി. എന്താ ചെയ്യുക? കഴിക്കൂ കേട്ടാ, കഴിക്കൂ. നാളെ എല്ലും കാണത്തില്ല. രാജു സാർ പറഞ്ഞില്ലേ, എലുമ്പലൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടമായി പോകും. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. ക്ലാസ് കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. வாங்க அமீன் பேர் சார். हाँ सर, थैंक यू सर. जय सिंह सर. सर MP शेर सर, आपकी मैसेज बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा था, हमको बहुत पसंद आया था. जो मेरा छोटा एक गुराश डाउट है कि आर्निकाल बोलते ना, जो पैर में वो मेख के जैसा वो दर्द है वो. सर आप ये लीजिए. आप न्यूट्रीचार्ज आर्निकाल बोल रहे ना, इसलिए क्या हम ले सकते हैं हम? सर ये लीजिए ना, न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन लीजिए फिलहाल. मैन और वेजोमेगा. वेजोमेगा आपको 4 लेना है सर. 1 दोपहर, 1 जो है ब्रेकफास्ट के बाद, 2 लंच के बाद और 1 डिनर के बाद. अगर आपको लंच के बाद 2 देना मुश्किल है तो आप 2 जो है ब्रेकफास्ट के बाद और 2 जो है लंच के बाद और डिनर के बाद लीजिए. मतलब दिन में 4 न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा लेंगे आप. ओके सर, थैंक यू सर. काम कीजिएगा, जब घर में पहुंच जाए शाम को तो जो राइस ब्रान ऑयल है ना अपना, हेल्थ गार्ड ऑयल, हाँ, उसको हल्का सा गर्म करके मालिश कीजिएगा नीचे से ऊपर. अच्छी बात है, अच्छी बात है. बहुत शुक्रिया सर. बहुत खुशी हुई जो आपसे बात कर कभी भी बहुत हंसमुख आदमी को है. अब आपका चेहरा में तो नूर है. बहुत खुशी है आपसे बात कर. जरूर आप एक बार हमारे अरकोडम का आइए. अब हम आपको दावत देते हैं. पक्का आएंगे सर. अभी आएंगे. अभी आने का प्रोग्राम भी है, बहुत प्रोग्राम है. अभी चेन्नई में प्रोग्राम है, अभी ULP प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा पर्सनल प्रोग्राम होगा. सब चेन्नई में आए तो जरूर आप आइए हमारे घर को. पक्का जी, पक्का आएंगे, पक्का श्योर. अभी एक 10 रोज में WWQ खोलने का इरादा है. सब कुछ काम हो गया. अभी थोड़ा अरेंजमेंट का है. जो आपके आशीर्वाद चाहिए. पक्का सर, पक्का. हमारा जो हमेशा रहेगा. बहुत बढ़िया सर. क्या मानव सेवा, माधव सेवा, बस हमारे सेवा है. यस. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. வாங்க குமாரி மேடம், அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஆவடி BC சுகுமார். சார் சும்மா சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். ஏதோ டவுட் கேட்க போறீங்களா? குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஜெயாசியம் சார். எனக்கு ஒரு 1 வீக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சார். வந்து தலை அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அப்படியே எப்பவுமே கேராவே இருக்கு. நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட், இது வரைக்கும் 3 டாக்டர் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன்.
ஆனா இன்னும் சரியா ஆகல சார். இப்போ நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ்ல என்னென்ன ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். சார் மேடம் ஒரு காரியம் பண்ணுங்க மேடம். எல்லாமே ரிப்போர்ட் இல்லையா? ரிப்போர்ட் எல்லாமே எனக்கு சென்ட் பண்ணிதான். சுகர் வந்து 300க்கு மேல இருக்குது சார். சுகர் அதான் சொல்லியாச்சு. எல்லா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் எனக்கு சென்ட் பண்ண. அதுக்கு முன்னாடி എന്നതൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചതോ അതൊക്കെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് എനിക്ക് സെൻഡ് பண்ண. ഞാനത് വായിച്ച് എന്നൊക്കെ വേണമോ എല്ലാം சொல்லித்தரேன் കേട്ടോ. மேடம் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சாருக்கு அனுப்பி கொடுங்க. நீங்க என்ன மருந்து சாப்பிடுறீங்க, என்னெல்லாம் ரிப்போர்ட் எடுத்தீங்களோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் சாருக்கு அனுப்பி கொடுங்க. அது பார்த்துட்டு சார் உங்களுக்கு எதை எடுத்துக்கலாங்கிறத சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். சரிங்க சார். ஓகே. தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. தேங்க்யூ. சூ